चला, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना. माझा आवाज ऐकू येतोय का? येस. बघा, आपण लास्ट लेक्चरला आपण हार्टचं स्ट्रक्चर बघितलेलं. एकदा थोडस रिवाइज करू आणि मग इंटरनल स्ट्रक्चर कडे जाऊया फास्ट. नाउ heart is a pumping organ of circulatory system. It is reddish brown in color, hollow muscular organ. Size is about our own wrist. One's wrist is average weight is about 300 grams in male and 250 gram in female. It is a conical in shape and lies in space of between two lungs called as mediastinum. It is broader at upper end, which is called as base, and conical at lower end, which is called as apex. Now conical end is slightly tilted to left side and rests above the diaphragm. The heart is enclosed in a membranous sac called as pericardium. The pericardium is formed of two main layers, mainly out fibrous pericardium and serous pericardium. Serous pericardium. Then this is the structure of pericardium. याच्यामध्ये आपण पहिला फायबरस पेरिकार्डियमचा आउटर बघितलेला आणि इनर बघितलेला तो सिरस पेरिकार्डियम बघितलेला. नो सिरस पेरिकार्डियम मध्ये परत दोन लेयर होते, आउटर परायटल लेयर and inner visceral layer. So this is parietal layer and this is visceral layer. In between the parietal layer and visceral layer there is a space, and the space is filled with fluid called as pericardial fluid. Now diagrammatic बघितलं तर pericardium, fibrous serous pericardium. Fibrous layer is the outermost layer made up of tough inelastic fibrous connective tissue. Serous pericardium outer, inner parietal layer, outer parietal layer, inner visceral layer. Now fibrous pericardium सर्वात बाहेरचा, मग आतला सिरस पेरिकार्डियम जो parietal आणि visceral ने डिवाइड होतो, त्याच्यामधली स्पेस आहे, that is called as pericardial space. Now pericardial space is filled with fluid called as pericardial fluid. So serous pericardium is moist, soft and elastic. It is form of squamous epithelium and further divisible into two layers. One is parietal and second one is visceral layer. Now parietal and visceral layer of serous pericardium are separated by pericardial space, which is filled with fluid called as pericardial fluid. The fluid is approximately 50 ml. Function: it acts as a shock absorber which protects the heart from mechanical injury. Now it also keeps the heart moist. Then it acts as a lubricant and it protects the heart from microbial infection. Actually हे जे ना, it acts as a shock absorber which protect the heart from mechanical injury. हे एकच आहे. It acts as a shock absorber which protect the heart from mechanical injury. Second, it also keeps the heart moist. Third, it acts as a lubricant. And fourth, it protect the heart from microbial infection. So हे आपण पेरिकार्डियम बघितलेला, ज्याच्यावरती क्वेश्चन विचारतात, राईट ए शॉर्ट नोट ऑन पेरिकार्डियम which is asked for 3 marks. So now we discuss actual heart. Now wall of the heart. The heart is mesodermal in origin. It is made up of 3 layers: outer epicardium, middle myocardium and inner endocardium. Now epicardium is thin and form of single layer of flat squamous epithelium which are based on or rest on basement membrane. Now basement membrane, cell which rests on basement membrane is the peculiar characteristics of epithelium. Now myocardium
is the middle thick layer which is formed of cardiac muscle. Now this cardiac muscle undergoes contraction and relaxation because it is made up of smooth muscle. Now endocardium is a single layer, thin layer form of squamous epithelium. Now the epicardium and endocardium are protective in function, whereas myocardium is responsible for contraction and relaxation of heart. पहिला आणि आतला जो लेयर आहे तो प्रोटेक्टिव्ह लेयर आहे आणि मधला जो लेयर आहे तो ज्याला आपण मायोकार्डियम म्हणतो, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्शन अँड रिलॅक्सेशन ऑफ हार्ट. नाव इथपासून आपण काल बघितलेलं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ह्युमन हार्ट इज 4 चेंबर्ड, 2 superior chamber called as atra, 2 inferior chamber called as ventricle. Externally, atra are separated from ventricles by transverse groove called as coronary sulcus or atrioventricular groove. The two ventricles are externally separated from each other by 2 grooves, the anterior and posterior interventricular sulci. So this is the structure of heart, which is the external structure. It's a dorsal view. So coronary artery and coronary veins run through these sulci. Pulmonary trunk arises from right ventricle and aorta from left ventricle are present on the anterior surface of the heart. So this is the entire structure of heart, which is a dorsal view. Then in dorsal view आपण बघतो इकडे की aortaचे 3 ब्रांचेस आहेत. हा aorta आहे, ह्या aortaचे 3 ब्रांचेस आहेत. हा ascending aorta. या ascending aorta वर गेला की त्याला aortic arch म्हणतात, ज्याच्या 3 ब्रांचेस आहेत. एकाला म्हणतो आपण ब्रँचिओसेफॅलिक आर्टरी, दुसरीला तिला नाव आहे कॉमन कॅरोटिड आर्टरी जी ब्रेनला ब्लड सप्लाय करते, आणि तिसरी आहे ती सबक्लेवियन आर्टरी. हा आयोटा खाली जातो आणि डॉर्सल आयोटा म्हणून इकडनं बाहेर पडतो. ते पुढच्या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल. त्याच्यानंतर हा आहे इन्फिरियर वेना केवा, हा आहे सुपिरियर वेना केवा. या सुपिरियर वेना केवाची 2 ब्रांचेस आहेत. या इन्फिरियर वेना केवा ब्लडच्या हार्टच्या खालनं ब्लड घेऊन येतं, सुपिरियर वेना केवा हार्टच्या वरनं ब्लड घेऊन येतं, ऑब्विसली डिऑक्सिडेटेड ब्लड. ह्याच्या 2 दिसत आहेत. ह्या लेफ्ट पल्मनरी लेफ्ट पल्मनरी वेन्स आहेत, या पण राईट पल्मनरी वेन्स आहेत. काल सांगितल्याप्रमाणे वेन्स ही एक्सेप्शनल केस आहे जी ऑक्सिडेटेड ब्लड घेऊन येते हार्ट कडनं, आय मीन लंग्स कडनं. अँड हियर 2 राईट पल्मनरी आर्टरी and 2 left pulmonary veins. Now this left pulmonary artery and left pulmonary veins, obviously artery म्हटल्यानंतर ते काय करणार, तर लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी ती हार्ट कडनं काय म्हणतात त्याला लंग्स कडे जाणार प्युरिफिकेशन साठी. तशीच राईट पल्मनरी आर्टरी पण हार्ट कडनं लंग्स कडे जाणार प्युरिफिकेशन साठी. त्याच्यानंतर खालचा जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम. हा लेफ्ट एट्रियम आहे सगळा, तिथे या पल्मनरी आर्टरी ओपन होतात. हा वेंट्रिकलचा पार्ट आहे, अपेक्सचा पार्ट आहे, सगळ्या दिसतात छोट्या छोट्या करोनरी आर्टरीज आहेत. ब्ल्यू रंगात दिसतात त्या करोनरी वेन्स आहेत, ज्या करोनरी वेन्स एकत्र येऊन तयार होतं करोनरी सायनस. एकत्र येऊन तयार होतं करोनरी सायनस. त्याच्यानंतर हे राईट वेंट्रिकल आहे. सो हा आपण बघितला मागच्या लेक्चरला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन हार्ट, डॉर्सल व्ह्यू. त्याच्यानंतर जो आहे तो पुढचा व्ह्यू आहे तो वेंट्रल व्ह्यू आहे. म्हणजे वेंट्रल साइडने जर हार्ट बघितलं आपण तर ते हार्ट कसं दिसतं, म्हणजे थोडक्यात पुढनं बघितलं आपण तर ते कसं दिसतं. मगाची दाखवल्याप्रमाणे बघा हा आयोटा आहे. आयोटाच्या 3 ब्रांचेस आहेत ज्या इथं लेबल केल्या नाही आहेत. एक आहे फक्त सबक्लेवियन, ही आहे कॅरोटिड आणि ब्रँचिओसेफॅलिक आर्टरी. सुपिरियर वेना केवा, त्याच्यानंतर इन्फिरियर वेना केवा, खाली इन्फिरियर वेना केवा आहे. त्याच्यानंतर हा जो काही दिसतोय हा पल्मनरी ट्रंक दिसतोय. इथं महत्वाचं पल्मनरी ट्रंक आणि आयोटा याला कनेक्ट करणारा लिगामेंट आहे, दॅट इज कॉल्ड एज लिगामेंटम ॲट्रियोसम. सी हा डॉर्सल आयोटा आहे असेंडिंग. मग हा ॲओटिक आर्च आहे खाली जाणार, सॉरी असेंडिंग आयोटा आहे. मग हा ॲओटिक आर्च आहे आणि खाली जाणारा हा डॉर्सल आयोटा आहे किंवा त्याला डिसेंडिंग आयोटा म्हणतात, जो
वर्टिबल कॉलम बरोबर रन होतो. त्याच्यानंतर हा जो काय पार्ट आपल्याला दिसतोय दॅट इज कॉल्ड एज लेफ्ट ॲट्रियम. लेफ्ट ॲट्रियमच्या नंतर हा पूर्णच्या पूर्ण वेंट्रिकल आहे जो डिवाइड होतो लेफ्ट राईट वेंट्रिकल आणि लेफ्ट वेंट्रिकल. आणि इथं तुम्हाला वेन्स सॉरी आर्टरी दिसत आहेत. दीज आर कॉल्ड एज करोनरी आर्टरी, जे हार्टला ऑक्सिडेटेड ब्लड सप्लाय करतात. सो आपण असं बघितलेलं पल्मनरी ट्रंक बायफर्गेट्स इनटू राईट अँड लेफ्ट pulmonary artery. The aorta is divisible into three regions as ascending aorta वर जाणारा, systemic aorta ज्याला आपण aortic arch असं सुद्धा म्हणतो, आणि खाली जाणारा त्याला म्हणतात descending aorta. The ligamentum atriosum joins pulmonary trunk and aortic arch. So pulmonary trunk आणि aortic arch ला जोडणारा आहे ligamentum atriosum. It is the remnant of the embryonic duct called as ductus arteriosus. एम्ब्रियोनिक कंडिशन मध्ये याला डक्टस आर्टिओसिस म्हणतात आणि फिटस मध्ये त्याला लिगामेंटम ॲट्रियोसम म्हणतात. म्हणजे आपल्यामध्ये सगळ्यांमध्ये हा लिगामेंटम ॲट्रियोसम आहे जो ॲओर्टा आणि ट्रंकला कनेक्ट करतो. सो हे आपण कालपर्यंत बघितलेलं मी फास्ट रिवाइज केलं. नाउ वी स्टार्ट विथ इंटरनल स्ट्रक्चर. नाउ दिस ॲओर्टिक आर्च गिव्ह राइज टू 3 आर्टरीज. ब्रँचिओसेफॅलिक ज्याला इनॉमिनेटस आर्टरी असं म्हणतात. देन लेफ्ट कॉमन कॅरोटिड आर्टरी जी ब्रेनला सप्लाय करते, आणि लेफ्ट सबक्लेवियन जी हाताला ब्लड सप्लाय करते. सो राइट atrium receives superior and inferior vena cava along its dorsal side. The pulmonary vein opens into left atrium along the dorsal surface of the heart. So now we discuss internal structure of heart. Now the internal structure of heart made up of two parts. One is called atra, जे आत्ताच आपण बघितलं, and second one is ventricle. Now internally human heart is four chambered with upper two superior receiving chamber called as atra and lower large thick wall distributing chamber called as ventricle. Now atra, these are the thin wall receiving chamber of the heart. It receives the blood. Blood कोणाकडनं रिसीव्ह करतात तर सुपिरियर आणि इन्फिरियर वेना कॅवा कडनं इम्प्युअर ब्लड, आणि पल्मनरी वेन कडनं प्युअर ब्लड. प्युअर ब्लड जे पल्मनरी वेन कडनं ते लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये येतं, आणि सुपिरियर इन्फिरियर वेना कॅवा कडनं डिऑक्सिड ब्लड येतं ते राईट ॲट्रियम मध्ये येतं. त्यामुळे ॲट्रा हे काय झालं तर ब्लड कलेक्ट करणारा एक पार्ट झाला. सो थिन वॉल आहे तो आणि रिसिव्हिंग चेंबर आहे. नाउ ॲट्रा गेट सेपरेटेड or they are separated from each other by inter auricular septum. म्हणजे दोन ॲट्राला सेपरेट करणारा मध्ये एक सेप्टम आहे, म्हणजे पार्टिशन आहे. ज्या पार्टिशन मुळे ॲट्राचं म्हणजे ॲट्रियमचं किंवा ऑरिकलचं दोन भागात डिवाइड होतं, एक राईट ॲट्रियम आणि एक लेफ्ट ॲट्रियम. सो इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम हॅज अन ओव्हल डिप्रेशन कॉल्ड ॲज फॉसा ओव्हॅलिस. आता हा जो काही सेप्टम आहे, या सेप्टमला हा जो काही सेप्टम आहे बघा, हे हार्ट आहे 4 चेंबरचं, त्याच्या मधला वरचा पार्ट आहे त्याला आपण ॲट्रा म्हणतो, खालच्या पार्टला वेंट्रिकल म्हणतो. हा जो काही वरचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये पार्टिशन आहे, हे राईट ॲट्रियम समजा हे लेफ्ट ॲट्रियम असं धरून चला. हा जो काय हा पार्टिशन आहे, या पार्टिशनला आपण इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम म्हणतो. त्या इंटर किंवा हा पार्ट ह्या इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम मध्ये काय माहिती का डिप्रेशन आहे, म्हणजे खड्डा आहे. त्या खड्ड्याला म्हणतात फॉसा ओव्हॅलिस. त्या खड्ड्याला म्हणतात फॉसा ओव्हॅलिस. हा सगळ्यांमध्ये खड्डा असतो, सेप्टमला खड्डा आहे आणि त्या खड्ड्याला म्हणतात फॉसा ओव्हॅलिस. सो हा जो काय सगळ्यांना खड्डा दिसतोय त्या खड्ड्याला म्हणतात फॉसा ओव्हॅलिस, विच इज नथिंग बट डिप्रेशन. नाउ No, it is the remnant of the embryonic aperture called as foramen ovale. Actually कसं असतं तर ज्या वेळेला एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट चालू असते, एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट म्हणजे ज्या वेळेला झायगोटचं कन्व्हर्जन एम्ब्रियो मध्ये होतं आणि एम्ब्रियोचं डेव्हलपमेंट फिटस मध्ये होतं. ही जी काही डेव्हलपमेंट चालू असते ना
त्यावेळेला ऍक्च्युली हा असा त्याला एक ओपनिंग असतो, बरोबर ना, आपण ओपनिंग म्हणूया, म्हणजे ओपनिंग असतं, कळत आहे. हे ओपनिंगला म्हणतात फोरामेन ओव्हिले. नंतर नंतर आफ्टर द डिलिव्हरी ओपनिंग भरतं आणि फक्त एक खड्डा राहतो, आणि तो खड्डा राहतो त्याला म्हणतात फॉसा ओव्हॅलिस. मी परत एकदा सांगतो बघा, हार्ट 4 चेंबरचं आहे. आपण स्क्वेअर डोळ्यासमोर आणूया. स्क्वेअरचे 4 भाग पाडा. पहिला ट्रान्सफर्स भाग पाडा, म्हणजे आणि वरचा ट्रान्सफर्स लाईन काढल्यानंतर तुम्ही वरचा जो पार्ट आहे त्याला म्हणतात ऍट्रा, खालचा जो भाग आहे त्याला वेंट्रिकल म्हणतात. आपण वरच्या भागाचा विचार करूया. ऍट्रा मध्ये परत व्हर्टिकल लाईन टाका. व्हर्टिकल लाईन लावल्यानंतर तुम्हाला 2 पार्ट दिसतील, 2 पार्ट होतील. एक आहे लेफ्ट ऍट्रियम आणि दुसरा राईट ऍट्रियम. आता हा जो काय पार्टिशन काढलाय आपण, त्या पार्टिशनला म्हणतात इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम. म्हणजे असं सेप्टम की ज्यामुळे ऍट्राचे 2 भाग झालेत, राईट आणि लेफ्ट. आता या सेप्टम मध्ये ना ऍक्च्युली आताच्या केसमध्ये डिप्रेशन आहे, ज्याला खड्डा आहे. डिप्रेशन याचा अर्थ खड्डा. त्या खड्ड्याला म्हणतात फॉसा ओव्हॅलिस. पण हा कसा तयार झालाय तर पूर्वी म्हणजे जेव्हा आपली एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट चालू होती ना, तेव्हा त्याला ओपनिंग होतं, पोर होतं, भोक होतं. हे भोक नंतर बुजलं आणि त्याचं कन्व्हर्जन झालं खड्ड्यामध्ये. तो जे काय ओपनिंग आहे त्याला म्हणतात फोरामेन. फोरामेन याचा अर्थ ओपनिंग. ओव्हिएलिस याचा अर्थ शब्दशः त्याला ओव्हल शेप, तो ओव्हल शेप ओपनिंग होतं, म्हणून त्याला म्हणतात फोरामेन ओव्हॅलिस. या फोरामेन ओव्हॅलिसच्या नंतर तो भरला गेला खड्डा आणि त्याचं कन्व्हर्जन झालं फॉसा ओव्हॅलिस मध्ये. बघा बऱ्याच जणांना नाही म्हणतायत, रेअरली असं होतं की काही जणांना डिलिव्हरीच्या नंतर असं ऐकलं असेल की लहान मुलांच्या हार्ट मध्ये होल राहिला, छिद्र राहिला. तो हा होल कुठला असतो तर हा फोरामेन ओव्हिले असतो. हा भरला जात नाही. नॉर्मल केसमध्ये सगळ्यांच्या भरला जातो, पण लहान मुलांच्या काही जणांमध्ये हा भरला जात नाही, हा असा ओपन राहतो. आणि ओपन राहिला की प्युअर ब्लड आणि इम्प्युअर ब्लड एकमेकांमध्ये मिक्स होतं. मग त्याला ऑपरेट करून तो बंद करावा लागतो, ते ओपनिंग बंद करावं लागतं. सो हे जे काय ओपनिंग आहे त्या ओपनिंगला फोरामेन ओव्हिले म्हणतात एम्ब्रियोनिक स्टेज मध्ये. आणि आफ्टर द डिलिव्हरी तो फोरामेन ओव्हिले भरला जातो आणि त्याचं कन्व्हर्जन होतं फॉसा ओव्हॅलिस मध्ये. नाउ नेक्स्ट, द सुपिरियर वेना कॅवा that is called as pre-caval and inferior vena cava that is called as post-caval and the coronary sinus opens into right atrium. आपण वरचे 2 भाग बघितले, राईट एट्रियम आणि लेफ्ट एट्रियम. राईट एट्रियम कडे या. राईट एट्रियम मध्ये 3 वेन्स ओपन होतात. हार्टच्या वरच्या भागाकडनं घेऊन येणारी डिऑक्सिडेटेड जी ब्लड आहे, डिऑक्सिड ब्लड, ती घेऊन येणारी आहे सुपिरियर वेना कॅवा. आपण आता डायग्राम मध्ये बघितलं. हार्टच्या खालच्या भागाकडनं इम्प्युअर ब्लड घेऊन येणारी आहे इन्फिरियर वेना कॅवा, ज्याला पोस्ट कॅव्हल असं म्हणतात. सुपिरियर वेना कॅवा ज्याला प्री कॅव्हल असं म्हणतात. म्हणजे या 2 मेजर वेन झाल्या, ज्या सगळ्या छोट्या छोट्या वेन्सला कलेक्ट करून 2 मेजर वेन्स तयार होतात. हार्टच्या वरच्या बाजूकडनं घेऊन येणारे आणि हार्टच्या खालच्या बाजूकडनं घेऊन येणारे. एक मिनिट हा. सो हार्टच्या वरच्या भागाकडनं घेऊन येणारे आणि हार्टच्या खालच्या भागाकडनं घेऊन येणारे 2 वेन्स आहेत, ज्याला म्हणतो सुपिरियर वेना कॅवा आणि इन्फिरियर वेना कॅवा. याच्या व्यतिरिक्त हार्ट हा इट्स अ ऑर्गन. हार्ट पण एक हा ऑर्गन आहे बघा. तो ऑर्गन आहे याचा अर्थ तो सेल्सने बनलेला आहे. पण त्या सेल्स कशा आहेत तर मॉडिफाईड सेल्स आहेत, म्हणजे आपण मसल्स म्हणतो, जे स्ट्रॅटेड मसल्स आहेत. जर सेल्स असेल तर त्यांनाही किंवा मसल त्यांनाही ऑक्सिजन पाहिजे. मग ऑक्सिजन कोण देतं तर ऑक्सिजन ब्लड देतं. कुठलं ब्लड देतं तर करोनरी आर्टरीकडून येणारं जे ब्लड आहे ते प्युअर ब्लड आहे. हे प्युअर ब्लड हार्टला मिळतं. हार्टला मिळाल्यानंतर हार्टच्या वॉलमध्ये म्हणजे हार्टच्या सेल्समध्ये मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी झाली की त्यातनं कार्बन डायऑक्साईड काढला जातो आणि तो कार्बन डायऑक्साईड घेऊन येणारी वेन आहे त्याला म्हणतात करोनरी वेन. ही करोनरी वेन सगळी एकत्र येते आणि युनाइट होऊन तयार होते, त्याला म्हणतात करोनरी आर्टरी. जी करोनरी आर्टरी एकत्र येऊन तयार होते करोनरी सायनस. आणि हे करोनरी सायनस ओपन होतं कुठे तर राईट, तर ओपन होते राईट ऍट्रियम मध्ये. बघा हे आपण मगाशी डायग्राम मध्ये बघितलेलं, मी तुम्हाला दाखवतो डायग्राम. हा बघा, हा डायग्राम आपण बघितलेला. या डायग्राम मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं ही आहे सुपिरियर वेना कॅवा, जी हार्टच्या वरच्या भागाकडनं ब्लड घेऊन येते, बरोबर आहे.
ही आहे इन्फिरियर वेना केवा, जी हार्टच्या खालच्या भागाकडनं ब्लड घेऊन येते. आणि हा आहे आपला राईट ऍट्रियम. त्या राईट ऍट्रियम मध्ये सुपिरियर वेना केवा डिऑक्सिड ब्लड घेऊन येणार, इन्फिरियर वेना केवा डिऑक्सिड ब्लड घेऊन येणार. आणि ही जी काय दिसते ब्ल्यू रंगाची, दॅट इज कॉल्ड एज करोनरी सायनस. हे करोनरी सायनस डिऑक्सिड ब्लड घेऊन येणार आणि ओपन होणार कुठे, राईट ऍट्रियम मध्ये. सो हा पण राईट ऍट्रियमचा पार्ट बघितला. So superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus opens into right atrium. Now next one is opening of post caval is guarded by, बघा आता हे superior vena cava आणि inferior vena cava. superior vena cava ला म्हणतात प्री कॅव्हल आणि इन्फिरियर वेना कॅव्हाला म्हणतात पोस्ट कॅव्हल. तर जी पोस्ट कॅव्हल वेन आहे ही वेन हार्ट मध्ये जी ओपन होते ना, ती ओपनिंग होण्यासाठी ओपनिंगच्या इकडे एक वाल्व असतो. डायरेक्ट ब्लड येत नाही, म्हणजे वाल्वचा अर्थ काय असतो, त्याला कंट्रोल असतो, झडप असते. त्या वाल्वला म्हणतात पोस्ट कॅव्हल, गार्डेड बाय, त्या वाल्वला म्हणतात इस्टिशियन वाल्व. दिस वाल्व प्रिव्हेंट बॅक फ्लो ऑफ ब्लड. म्हणजे हार्ट ज्या वेळेला ऍट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट होतं तेव्हा परत ब्लड जे ऍट्रियम मधले ते पोस्ट कॅव्हल मध्ये जाऊ नये, म्हणजे इन्फिरियर वेनामध्ये जाऊ नये म्हणून तिथे एक वाल्व आहे. तो वाल्व काय करतो, तर त्या ओपनिंगला बंद करतो. बंद केल्यामुळे परत जे ब्लड ह्याच्यामध्ये ऍट्रियम मध्ये आहे त्या ऍट्रियम मधलं ब्लड परत इन्फिरियर वेना किंवा पोस्ट कॅव्हल मध्ये जात नाही. तर हे कंट्रोल करणारी जी वेन आहे, वाल्व आहे, त्याला म्हणतात इस्टिशियन वाल्व. दुसरा जो आहे ना, वाईल द थिबॅशियन वाल्व, हे कोण आहे, तर इट इज गार्डेड बाय ओपनिंग ऑफ करोनरी सायनस. म्हणजे उदाहरणार्थ करोनरी सायनस जे आता मी तुम्हाला बघितलं, करोनरी वेन एकत्र येऊन करोनरी सायनस तयार होतं. हे करोनरी सायनस ओपन कुठे होतं, ते ओपन होतं वेंट्रिकल मध्ये, राईट वेंट्रिकल मध्ये. तर इथे सुद्धा ह्या ओपनिंगला गार्ड करायला एक वाल्व असतो आणि त्या वाल्वला नाव आहे थिबॅशियन वाल्व. सो दोन वाल्व आहेत, एकाला म्हणतो आपण इस्टिशियन वाल्व, दुसऱ्याला आहे थिबॅशियन वाल्व. हे लक्षात ठेवायचं हा, विच इज गार्डेड बाय ओपनिंग ऑफ करोनरी सायनस इनटू राईट ऍट्रियम. त्याच्यानंतर जो सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विच इज इंटरनल स्ट्रक्चर. बघा इथं तुम्हाला दिसतंय हाय सुपिरियर वेना कॅवा, पूर्णच्या पूर्ण काठ दिसतोय तो. हाय इन्फिरियर वेना कॅवा, दिस इज सुपिरियर वेना कॅवा, दिस इज इन्फिरियर वेना कॅवा. सुपिरियर वेना कॅवाच्या इकडे ओपनिंग आहे, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ओपनिंग ऑफ सुपिरियर वेना कॅवा. पण हे ना, हे ऑब्लिक असतं, त्यामुळे इकडे ब्लड परत मागे वर जात नाही. पण इन्फिरियर वेना कॅवा आहे, इन्फिरियर वेना कॅवाला तिथे पण एक ओपनिंग आहे, हे ओपनिंग आहे. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, हे ओपनिंग आहे, त्याला म्हणतात थिबॅशियन वाल्व. ओके, सॉरी इस्टिशियन वाल्व. आणि इथे जे ओपनिंग तुम्हाला दिसतंय हे करोनरी सायनसचं ओपनिंग आहे, अँड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज थिबॅशियन वाल्व. सो दिस इज थिबॅशियन वाल्व, दिस इज इस्टिशियन वाल्व. हे इन्फिरियर वेना कॅवा आहे, हे सुपिरियर वेना कॅवा आहे. त्यानंतर हा जो काय वाल्व आहे, हा दिसतोय वाल्व आहे, हा वाल्व इंटर ऍट्रियल सेप्टम आहे. या वाल्वला इंटर ऍट्रियल सेप्टम असं म्हणतात. पण इथे तुम्हाला ते डिप्रेशन दिसणार नाही, इकडे डिप्रेशन फॉसा व्हॅलीज दिसत नाही आपल्याला. सो दिस इज द डिप्रेशन. बघा हा आहे राईट ऍट्रियम आहे, हा आहे लेफ्ट ऍट्रियम. हा सगळा जो सगळा पार्ट आहे हा आहे सुपिरियर हे सॉरी राईट वेंट्रिकल आहे आणि हा लेफ्ट वेंट्रिकल आहे. आपण अजून पुढे बघणार आहोत, प्रत्येक ठिकाणी मी डायग्राम काढलेला तुमच्या लक्षात येईल. सो परत सांगतो, हा सुपिरियर वेना कॅवा, हा इन्फिरियर वेना कॅवा, दिस इज सुपिरियर वेना कॅवा, दिस इज इन्फिरियर वेना कॅवा. सुपिरियर वेना कॅवाचं हे ओपनिंग आहे, इन्फिरियर वेना कॅवाचं हे ओपनिंग आहे, ज्या ओपनिंगला आपण इस्टिशियन वाल्व म्हणतो. करोनरी सायनसचे ओपनिंग आहे, ज्याला आपण थिबॅशियन वाल्व म्हणतो. ओके, त्याच्यानंतर हा राईट ऍट्रियम, त्यानंतर लेफ्ट ऍट्रियम, राईट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. पुढे जाऊया आपण. नाउ द 4 चेंबर्ड वेन्स ओपन्स इनटू लेफ्ट ऍट्रियम. आता पल्मनरी वेन्स जे आहेत 4, त्या पल्मनरी वेन्स लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये ओपन होतात. ओके, now the 4 pulmonary veins opens into left atrium. These openings are without valve, त्यांना valve नसतात. both the atria opens into ventricles. बघा पहिले आपण हे बघूया की पल्मनरी वेन बघूया आपण. बघा इकडे तुम्हाला 2 पल्मनरी वेन्स दिसत आहेत. ही एक पल्मनरी वेन्स आहे, ही दुसरी पल्मनरी वेन आहे. ही आहे लेफ्ट साइडच्या लंग्स कडनं येणारी पल्मनरी वेन. ही एक पल्मनरी वेन आहे, ही एक पल्मनरी वेन आहे. ही दिसते तुम्हाला राईट साइडच्या लंग्स कडनं येणाऱ्या वेन्स.
सो ह्या राईट पल्मनरी वेन्स आहेत, ह्या लेफ्ट पल्मनरी वेन्स आहेत. सो 4 टोटल पल्मनरी वेन्स होतात ज्या इथे ओपन होतात. कुठे? लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये ओपन होतात. ऑब्विसली या लेफ्ट पल्मनरी वेन्स आणि राईट पल्मनरी वेन्स काय घेऊन येणार? ऑक्सिजनेटेड ब्लड घेऊन येणार. कोणापासून? हार्ट पासून. तर हे झाले लेफ्ट पल्मनरी वेन, राईट पल्मनरी वेन. आता हे झाले, आपण बघितलं राईट ऍट्रियम आणि लेफ्ट ऍट्रियम, दोन्ही ऍट्रियम म्हणजे राईट आणि लेफ्ट ऍट्रियम ओपन होतात. ओपन होतात राईट अँड लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये. पण ओपनिंगच्या वेळेला ना इकडे हे राईट ऍट्रियम लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये, सॉरी राईट ऍट्रियम राईट वेंट्रिकल मध्ये, लेफ्ट ऍट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये ओपन होताना एका ओपनिंग मधनं, एका पोर मधनं ते जातात आणि त्याला म्हणतात ऍट्रिओ वेंट्रिकल. म्हणजे थोडक्यात ऍट्रियम आहे बघा, वरचा ऍट्रियम आहे, खालचा वेंट्रिकल आहे, याच्यामध्ये पार्टिशन आहे. ऍट्रियम मधनं वेंट्रिकल, ऍट्रियम मध्ये वेंट्रिकल जाताना ओपनिंग असतात, त्याला म्हणतात ऑरिक्युलो वेंट्रिक्युलर अपर्चर. म्हणजे ओपनिंग असतात, त्या ओपनिंग मधनं ब्लड खाली येतं, त्याला म्हणतात ऍट्रिओ वेंट्रिक्युलर अपर्चर. सो both the atria opens into ventricles of their respective sides by an aperture called as atrioventricular aperture. These openings are guarded by cuspid valve. आता हे जे काय अपर्चर आहेत, या अपर्चरला कंट्रोल करायला वाल्व आहेत, त्या वाल्वला म्हणतात कस्पिड वाल्व. आता राईट ऍट्रियम राईट वेंट्रिकल मध्ये ओपन होते, त्या ओपनिंगला कंट्रोल करणाऱ्या कस्पिड वाल्वला म्हणतात ट्रायकस्पिड वाल्व. ते 3 वाल्वने बनलेले असतात. is present at the right AV aperture. AV aperture म्हणजे ऍट्रिओ वेंट्रिक्युलर अपर्चर. ऑरिकल वेंट्रिकल मध्ये ओपन होतं, राईट ऑरिकल राईट वेंट्रिकल मध्ये ओपन होतं बाय मीन्स ऑफ ओपनिंग कॉल्ड ॲज ऍट्रिओ वेंट्रिक्युलर अपर्चर, and this opening is guarded by valve which is called as tricuspid valve. Whereas the left ventricle opens into, left atrium opens into left ventricle, and it is guarded by means of opening called as atrioventricular aperture, which is guarded by valve called as, there are 2 valve which is called as bicuspid valve. बघा, ट्राय म्हणजे 3, कस्पिड म्हणजे कस्पिड वाल्व, बाय म्हणजे 2, 3 वाल्व 2 वाल्व, बायकस्पिड वाल्व. बायकस्पिड वाल्व दुसरं नाव आहे मिट्रल वाल्व. इज प्रेझेंट इन द लेफ्ट एव्ही अपर्चर. सो आपण वाल्व बघूया. बघा, हे जे काय दिसत आहेत, हे राईट ऍट्रियम राईट वेंट्रिकल मध्ये ओपन होतं, लेफ्ट ऍट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये ओपन होतं. हे जे काय ओपनिंग आहे, ओपनिंग करणारे वाल्व आहेत. इथं हे वाल्व दिसत नाही एक्झॅक्टली बरोबर, इकडे असतात 3 वाल्व ज्याला म्हणतो ट्रायकस्पिड वाल्व, आणि इथे असतात 2 वाल्व ज्याला म्हणतो आपण बायकस्पिड वाल्व. Now all these heart valves helps in maintaining the unidirectional flow of blood. म्हणजे ऍट्रियम मधनं फक्त वेंट्रिकल मध्येच ब्लड जातं, बॅक फ्लो ऑफ ब्लड इज प्रिव्हेंटेड. वेंट्रिकल मधनं पण ऍट्रियम मध्ये ब्लड जात नाही. त्याचं कारण, जेव्हा वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतो तेव्हा ब्लड परत मागे जात नाही, कारण हे वाल्व जे असतात ते वाल्व बंद होतात. ओपनिंग बंद केल्यामुळे ऍट्रियम मधनं वेंट्रिकल मध्ये ब्लड जात नाही. सो दे ऑल्सो अवॉइड द बॅक फ्लो ऑफ ब्लड. बॅक फ्लो ऑफ ब्लड अवॉइड केलं जातं. सो हे हार्टचं स्ट्रक्चर आहे जे आता आपण बघितलंय, मी मोठं करून सांगितलंय. बघा, हा लेफ्ट ऍट्रियम राईट ऍट्रियम आहे, हा लेफ्ट ऍट्रियम आहे सगळा, हा सगळा लेफ्ट ऍट्रियम आहे, हा सगळा राईट ऍट्रियम आहे. राईट ऍट्रियम मध्ये ओपन होणारी ही सुपिरियर वेना कॅवा, ही इन्फिरियर वेना कॅवा. सुपिरियर वेना कॅवाचं हे ओपनिंग आहे, इन्फिरियर वेनाच्या कानाचं हे ओपनिंग आहे. या ओपनिंगला गार्ड करणारे वाल्व आहेत, त्याला म्हणतो आपण इस्टिशियन वाल्व. हे जे छोटं वाल्व दिसतंय इथे गोल, त्याला म्हणतात, हे ओपनिंग आहे, त्या ओपनिंगला म्हणतात हे काय ते करोनरी सायनस ओपनिंग, विच इज गार्डेड बाय थिबॅशियन वाल्व. त्याच्यानंतर ही झाली तुमची लेफ्ट पल्मनरी वेन, लेफ्ट ऍट्रियम. लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये ह्या 2 ओपनिंग दिसतात इकडनं, तशात इकडच्या 2 ओपनिंग इथे असतात. सो ह्या 2 ओपनिंग आहेत ह्याच्या, दॅट इज कॉल्ड लेफ्ट पल्मनरी वेनच्या. या 2 राईट आणि लेफ्ट ऍट्रियम ओपन होतात लेफ्ट आणि राईट वेंट्रिकल मध्ये, आणि ह्या वेंट्रिकलच्या इकडे ओपनिंग असतं, इथे ओपनिंग असतं, इथे ओपनिंग असतं. या ओपनिंगला म्हणतात ऍट्रिओ वेंट्रिक्युलर अपर्चर, जे गार्ड केलेले असतात ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड वाल्व नाही. राईट ऍट्रियम राईट वेंट्रिकल मध्ये गार्ड करतो
बायकस्पिड वाल्वने. आणि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये गार्ड होणार आपण हे आहे वाल्व आहे बायकस्पिड वाल्व. सो आपण काय केलं तर एट्रियमचा पार्ट संपवला. आता ह्या महत्वाचा पुढचा पार्ट असा बघायचा, ह्या वाल्वला कनेक्ट असणारे छोटे छोटे थ्रेड असतात. त्या थ्रेडला म्हणतात कॉर्डे टेंडिने, जिकडे दाखवले बघा. हे जे काय वाल्व आहेत या वाल्वला खेचून वाल्वचे दोरे बाहेर पडलेले असतात आणि हे दोरे कुठे कनेक्ट होतात तर वेंट्रिकलचा जो आतला लेअर आहे त्याला कनेक्ट होतात. त्याचं कारण का तर ज्या वेळेला वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतं, कॉन्ट्रॅक्ट झालं की ते वाल्व मागे जातात. ट्रायकस्पिड बायकस्पिड वाल्व परत झडप बंद करतात, झडपा त्या ओपनिंग बंद करतात. त्या बंद करताना फोर्समुळे ना त्या एकदम वेंट्रिकल एट्रियम मध्ये बंद करताना ते एकदम एट्रियम मध्ये जाऊ नयेत. बघा एट्रियम आणि वेंट्रिकलच्या मध्ये असतात. माझ्याकडे इथं बघा एट्रियम आणि वेंट्रिकलच्या मध्ये असतात. वरचा एट्रियम आहे, खालचा वेंट्रिकल आहे आणि त्याला हे असे ओपनिंग आहेत सगळे. तर हे जे काय ओपनिंग आहेत ना, इकडनं ब्लड आत येतं, खाली वेंट्रिकल मध्ये जातं. जेव्हा वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतं, आता इकडे असं हे वाल्व असतात, सॉरी हे वाल्व आहेत इकडे, आणि वाल्वला हे दोरे आहेत ज्याला आपण कॉर्डे टेंडिने म्हणतो. हे कॉर्डे टेंडिने वेंट्रिकलचा जो आतला वॉल आहे त्या आतल्या वॉलला कनेक्ट असतात. आता ज्या वेळेला वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतं त्यावेळेला हे जे वाल्व आहेत ना, हे वाल्व बंद होतात. असे असतात ना, वाल्व बंद होताना ते परत एट्रियम मध्ये जाऊ नये म्हणून ते दोरे त्याला पकडून धरतात. नाहीतर काय होईल, फोर्समुळे ना वाल्व मागे जातील आणि मागे गेलं की वेंट्रिकल मधनं ब्लड परत एट्रियम मध्ये येईल. तर वेंट्रिकल मधनं एट्रियम मध्ये ब्लड जात नाही. का जात नाही? कारण हे जे काही दोरे आहेत ज्याला आपण कॉर्डे टेंडिने म्हणतो, हे कॉर्डे टेंडिने त्याला पकडून धरतात. त्यामुळे एका विशिष्ट लेवल पर्यंत ते जातात, त्याच्या मागे जात नाहीत, एवढेच जातात ते. कळतंय? हे फंक्शन आहे सर्वात कॉर्डे टेंडिनेचं. जे कॉर्डे टेंडिनेचा एक टोक वालला अटॅच असतो. कॉर्डे टेंडिने म्हणजे दोऱ्यासारखे स्ट्रक्चर धरूया आपण. एक दोरा लक्षात द्या, दोऱ्याचं एक टोक वालला कनेक्ट आहे, तर दुसरं टोक वेंट्रिकलचा जो आतला सर्वात लेअर आहे ज्याला आपण कॉल्युमिने कार्ने म्हणतो, बरोबर ना. आतला जो फोल्ड एक स्ट्रक्चर असतो वालचा त्याला कॉल्युमिने कार्ने म्हणतात, ह्याला कनेक्ट असतो आणि तो त्याला पकडून धरतो वालला, वाल आत जाऊ देत नाही. सो हे आपण पुढे बघणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्ही काय करून घ्या तर याचा डायग्राम काढून घ्या, व्यवस्थित स्क्रीनशॉट काढून घ्या व्यवस्थित. सगळे स्क्रीनशॉट काढलाय का? सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट काढलाय? ओके. काय डाऊट आहे इथपर्यंतच्या पार्ट मध्ये? जे काय आपण शिकवलं इथपर्यंतच्या पार्ट मध्ये काय डाऊट आहे? इथपर्यंत काय मी शिकवल्यामध्ये काय डाऊट आहे का? प्लीज कमेंट बॉक्स मध्ये टाका, कारण ह्याच्यावर सगळं पुढचं डिपेंड आहे. अरे हे नाही कळलं तर पुढे काही शिकवलं कळणार नाही. सो डाऊट असेल तर सांगा, नाहीतर आपण पुढे जाऊया. ओके. हा डायग्राम अतिशय महत्वाचा आहे. हा परीक्षेला 3 मार्काला विचारतात. विथ हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. With help of neat label diagram describe internal structure of heart.